من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لرضا الله تعالى. الفاتحة. علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي أصاب الفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي
du'ana ya Rabbi ballighna nazuru يا ربي صل على محمد يا رسول الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي صل على محمد يا رسول الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله ya Rabbi warzuqna syahada ya Rabbi hayatna bisa'ada ya Rabbi wasli kulla muslim ya Rabbi waqfi kulla mu'zi ya Rabbi nakhtim bil musyafa ya Rabbi salli alaihi wa sallim يا ربي صل على محمد يا رسول الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي صل على محمد يا رسول الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله جئنا إليك بالعسران يا رمضان يا رمضان جئنا إليك بالغفران يا رمضان يا رمضان جئنا إليك بالغفران Sambutlah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Sambutlah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan.
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجع سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وهدي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحفيقين يا مؤيد يا ممجد يا عماد القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ما رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين الله الله هودك صوفي المبارك ولدنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع المدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
صل وسلم وبارك عليه wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul hadir untuk mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Nur Ar-Rahman. Mudah-mudahan langkah kita hadir di tempat ini semuanya dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Selawat teriring salam kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruh yang hadir, Bapak, Ibu, anak yang kami hormati, yang kami cintai, insyaallah senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua berhak mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia dunia dan insyaallah bahagia pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, para ustadz, para guru yang hadir diantaranya pada siang hari ini, Alam Karam Al Ustadz Bapak Asis Gagap dan rombongan Daeng Asis, menurut Pak Haji Andi dipanggil Pak Daeng Asis karena beliau baru saja hadir di tengah-tengah keluarga Sulawesi Selatan yang ada di RW 13. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih manfaat, apa sih tujuan, apa sih yang ingin kita capai dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj ini. Ketika baginda Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima satu perintah, yakni salat, langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menerima langsung. Tidak didelegasikan, tidak diwakilkan kepada para malaikat. Kalau puasa itu hanya dikirim, puasa hanya dikirim, haji hanya dikirim, zakat hanya dikirim lewat malaikat. Tetapi untuk sholat langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hari ini akan memperingati peristiwa sejarah tersebut. Tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan dengan peringatan ini iman kita semakin tambah, takwa kita semakin tambah, sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita nanti di sini, walaupun nanti yang memberikan ceramah beliau adalah mantan ya atau pelawak, tetapi beliau hari ini bertindak selaku ustadz, akan menyampaikan hikmah-hikmah sholat, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, sehingga mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, sehingga bisa semuanya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena sholat ini adalah sholat yang pertama-tama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka apabila sholatnya baik, maka insya Allah sholatnya, seluruh amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang kalam Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan, kita ikuti adik kita Nanda Cindy Saputri dan Ica adiknya. Ikut caranya.
Cindy Putri ini adalah putri dari Bapak Sudirman. Kemudian beliau sekarang ini sedang kuliah di UNJ Jakarta. Dan tarian ini adalah karyanya sendiri. Mudah-mudahan kedepannya bisa anak kita ini memberikan karya-karya yang terbaik untuk dipersembahkan dalam acara-acara yang kita bisa saksikan bersama-sama. Tepuk tangannya. Terima kasih. Demikianlah tari persembahan dari Ananda. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nur Ar-Rahman, Panglima Sudirman. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Kiai Haji Ali Usmin, Pak Ustadz Aziz Gagap dan sekretaris rombongan. Beliau masih mengajarkan ilmu-ilmunya melalui media elektronik di MNC TV. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Haji Irwan, Babin Kantipmas Kelurahan Kalibaru. Tidak lupa para ketua RW, pengurus RT, tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin jamaah Masjid Jami Nur Ar-Rahman yang berbahagia pada kesempatan ini. Ibu-ibu hadir ke sini karena Pak Aziz Gagap apa gimana? Enggak ya. Tapi memang pertama ingin ketemu silaturahmi dengan Ustadz Aziz Gagap, juga sekaligus bisa menghibur di Kalibaru dan sekaligus juga dapat kita menimba ilmu. Saya berserta teman-teman dari kelurahan sudah dari pagi hari Pak Sudirman di RW 13 ini di kerja bakti di sebelah sana, di pinggir rel sana, beserta Pak RW. Pak RW belum datang ya?
Kemudian sampai jam 10-an kalau tidak salah, kemudian saya balik ke kantor. Akhirnya saya menghadiri acara Isra Mi'raj ini. Banyak banget kegiatannya di RW 13 ini. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan informasi pemerintahan, bahwa sempat kemarin beberapa saat yang lalu kita kerendam kebagian rezeki ya, dimasukin air, betul nggak? RW 13 kerendam nggak? Enggak kan? Enggak. Tadi sudah kita kuras semuanya beserta teman-teman RT, pengurus warga dan lain sebagainya di saluran yang besar sana. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Tapi alhamdulillah begitu hujan reda sini cepat surut. Tidak seperti wilayah-wilayah yang lain. Oke, saya pesan aja kalau ada hal-hal yang sifatnya pelayanan masyarakat, kemudian pelayanan pemerintahan, silakan datang langsung ke kelurahan, tidak perlu lewat siapa-siapa, karena semua pelayanan di kami tentunya gratis, tidak dipungut biaya ya. Terutama masalah yang terkait dengan data-data warga miskin, silakan datang langsung ke kantor kelurahan, jadi tidak ada hal-hal yang simpang siur terkait dengan pelayanan tersebut. Oke, dari saya cukupkan sekian. Silakan nanti sambil menyimak dan jangan lupa terhibur tapi ilmunya juga terus dapat diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Di antaranya pada kesempatan siang hari ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga kita bisa dapat hadir di Masjidil Rahman dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, begitu juga dengan para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang sama-sama mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Ustadz kita yang akan memberikan tausiah, itu Ustadz Aziz Gagap alias Daeng. Bapak Ibu, baru tadi saya kasih gelar Daeng Aziz ya, saya kasih topi untuk dipakai bawa pulang ya, makanya saya pakai topi hitam, nggak jadi pakai topi itu karena saya kasih biar ganti nama Daeng Aziz ya. Ya, ibu-ibu biasa lihat di TV, alhamdulillah bisa lihat langsung di Masjid Nur Ar-Rahman, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 01 Surat Jamaah, alhamdulillah, terima kasih Pak RW bisa hadir di tempat kami, dan Pak Ustadz Rahman, terima kasih Pak Ustadz. Saya hormati Pak Ayah Andi Usman yang biasa kita lihat di News TV, yaitu Cahaya Hati setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang. Yang saya hormati Bapak Rekel Kalibaru, Bapak Suman, alhamdulillah terima kasih Pak bisa hadir di tempat kami. Dan saya hormati Bapak Irwan Dimas Kalibaru, alhamdulillah terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pak Bedu, Pak Haji Saka, di sana ada Pak Sahrawi, alhamdulillah terima kasih bisa hadir di tempat ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para imam rawatib Masjid Nur Ar-Rahman yang saat ini ada di dalam masjid ya, dia duduk situ para imam rawatibnya. Dan yang saya hormati para ketua RT 1 sampai RW 13, dan khususnya
RW 013 Bapak Anas Ibrahim, mungkin pun beliau belum datang, mungkin ada yang mewakili. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah Masjidil Rahman, saya selaku Ketua DKM Masjidil Rahman, tapi bukan ketua panitia ya. Alhamdulillah untuk peringatan Isra Mi'raj ini ketuanya Ibu Jumi ya. Ibu kenal Bu Jumi? Kalau nggak kenal berarti nggak tinggal di RW 13. Alhamdulillah beliau selalu ligat, kecil dan lincah ya. Alhamdulillah ada orangnya di depan. Makasih Bu Jumi telah menjadi ketua panitia untuk Isra Mi'raj di Masjidil Rahman. Bapak Ibu, peringatan Isra Mi'raj ini Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Ar-Rahman الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Grand opening suruh ceramah saya lagi. Mohon izin, saya pembukaan sebelum beliau bintang tamu kita hadir. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di pelupuk pintu. Dihempas angin dia melayang-layang. Cakep. Yang tak jawab salamku, hati-hati sandalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya takut juga sandalnya hilang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nu'adduha liliqa'i dhuhran wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh
arfa'ul bariyati qadra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina alladzi harabal batil wa aidal haqqa amma ba'd. Dengan bismillah kita semua berperi, Ar-Rahmanir Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat baik hati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dihadirkan oleh Allah sesosok makhluk yang mulia. Sering lihat di TV ngomongnya gagap. Kita juga dihadirkan oleh temannya Jeruk Limau, Uca Limau. Dua makhluk aneh terdunia ini alhamdulillah dihadirkan kita di tengah-tengah masyarakat Kalibaru. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya, ditambahkan juga istrinya. Udah mau lihat, pengen lihat beliau? Pengen lihat beliau? Sedikit saya kasih materi inti daripada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kalau dipikir oleh akal nggak nyambung, dianalisa oleh ilmuwan nggak bisa dideteksi. Dikatakan bahwasanya Muhammad itu bohong. Masa iya diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah menuju Palestina dalam 1 malam, padahal perjalanannya itu membutuhkan 40 hari 40 malam, tapi Rasulullah diperjalankan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa masuk ke alam malakut, dari alam malakut masuk ke Rabbul Aqsar, alam ketuhanan, cuma 1/3 malam. Secara akal tidak masuk akal. Bu, Isra Mi'raj itu dipercaya oleh apa? Oleh iman. Nih bocah nih, bocah ini ada bocah gara-gara ada emak bapaknya, betul? Tong ada bapak malu. Gara-gara nih anak bocah ada sebab akibat dari perbuatan bapak emak. Bu, kenal Nabi Adam? Kenal di mana? Nabi Adam ada bapak emaknya gak? Kalau Allah berkehendak jadi. Istrinya siapa istrinya Nabi Adam? Siti Hawa. Siti Hawa ada bapak emaknya gak? Kagak ada. Kalau Allah berkehendak jadi Siti Hawa. Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, jadi. Kenal Siti Maryam? Ya, Siti Maryam suaminya ada kagak? Kagak ada. Allah kasih mukjizat hamil, lahirlah Nabi Isa. Di sini banyak ada yang ngikutin Siti Maryam. Hamil nggak ada suaminya ada? Mudah-mudahan kagak. Walaupun ada mudah-mudahan di seberang sana. Cuman orang seberang sana bergaul sama orang seberang sini. Intinya Isra Mi'raj itu harus dipercaya dengan walaupun akal mencerna nggak bakal bisa. Otak kita kekecilan untuk mempercaya dan menganalisa tentang suatu kebesaran Allah. Makanya ayat di awal itu pakai ilmu balaghah, dikatakan subhana, maha suci. Subhanallah, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Bu, kenal Prabowo nggak? Kenal Jokowi nggak? Jokowi kenal gak sama ibu? Prabowo kenal gak sama ibu? Berarti ibu ngaku-ngaku doang. Begitupun kita, Bu. Kita hamba Allah bukan? Tapi diakuin sama Allah kagak. Yang diakuin cuma satu, siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang baru diakuin sebagai hamba cuma satu, baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngaku-ngaku doh, mudah-mudahan diaku. Baiklah, singkatnya kita panggilkan raja kita, raja
dari Indonesia, Bapak Raja Daeng Ajis. Kepadanya kami persilahkan bersama Daeng Limau. Silakan Bapak Daeng Limau. Masya Allah, ini dia nih orangnya. Jangkis ya Bu? Masya Allah. Jangkis apa jangkis? Jangkung. Jangkung. Taruh aja ya, biar enak. Soalnya yang dapat. Masya Allah, beliau ini sering MC Bu. Pernah lihat beliau Bu? Enggak, istri Di saya. sinetron ada. Istri saya aja nggak pernah ngelihat saya apalagi. Ya Allah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uca Limau, penceramah. Mohon maaf ini untuk panitia, untuk lain waktu sebelum acara dimulai mungkin bisa dikoordinasikan. Ustadz Ajis Gagap, bagaimana jadi Ustadz, ngomong aja susah. Ustadz Ajis Gagap. Ajis jangankan ceramah Bu, dia muka di mah aja jamaah bisa sesat. Apalagi dia ceramah. Dia kepilih RT di rumahnya. Kepilih RT saya bilang jangan mau dilantik. Sambutan malam Selasa cuman 1 baris selesai hari Rabu malam. Wah. Yang kayak begini mau sambutan. Gimana Ustaz biasanya para jamaah hadirin rahimakumullah itu gimana bahasanya? Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Saya enak, Ustadz enak, dia maju. Udah nggak usah. Yang ceramah Ustadz aja kita mah nggak usah ceramah Bu. Ini Jadi beliau aliran sesat. Sebenarnya nggak sesat, beliau ini aliran stop kontak Bu. Jadi kalau dipegang nyetrum. Nggak lagi pilih fotonya, saya pakai peci, Bang Ajis pakai peci. Ini terakhir kali kita pakai peci itu waktu minta sumbangan keliling loh ini loh. Tapi kata banyak Bang Ucai beliau punya pesantren. Punya pesantren. Gini, yang namanya seseorang punya pesantren Kiai atau punya tempat untuk santri bukan berarti beliau seorang kiai atau seorang ustadz. Bisa jadi memang tidak ada kemampuan ustadz atau kiai, tapi punya dedikasi dan kecintaan terhadap anak yatim. Ya Allah subhanallah. Beliau ini memang ini Bu, punya anak yatim. Sebelumnya punya anak tuyul Bu. Punya anak yatim. Ya kan, suruh anak tuyul, suruh jalan 1:30 malam gitu. Baiklah. Baiklah, inilah kita panggil tepuk tangan yang meriah untuk Ajis Gagap. Enggak, nanti saya panggil ya. Nanti saya panggil baru dia maju. Pak, mie ayam 2. Udah ditungguin. Oh mati. Son jelek ini. Ustadz mohon maaf. Cek. Yit. Coba sebelah sini. Cek. Kabelnya keinjak kali Bang. Cek lo. Sini tempat lu jelek, sinyalnya jelek. Ya udah. Karena sudah ditungguin dari tadi, kasih ini dong salam dulu karena salam itu bagian dari doa ya Kiai ya. Siap. Salam dulu nggak enak udah tungguin dari tadi silakan. Udah dari jam berapa ibu-ibu nungguin tuh? Iya. Dari sebelum zuhur. Udah tungguin. Iya. Soalnya kan tadi sempat nanya juga, Bang Ajisnya mana ya? Gitu. Udah ditungguin dari tadi. Masa ya datang-datang kita nggak ada salam? Kan kita harus punya adab. Sebagai tamu itu harus punya yang namanya adab. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Udah jauh-jauh diundang masa nggak ngomong? Ya cuman ngomong salam aja masa nggak bisa? Jangan bikin malu. Dia mau ngomong, Bang. Iya jangan bikin malu bukan gitu. Apalagi ada sekel di belakang, ada Babin Kaptimnas, ada Bapak RW, banyak semua di sini. Iya, bukan apa-apa, saya cuma ngasih tahu Ustaz, soalnya dia suka lupa. Ayo salam. Kemarin aja kan dia sempat lupa juga. Assalamualaikum. Sini. Bang, udah jauh-jauh dia datang kemari. Orang mau ngomong dihilangin mulu. Ya udah ngomong. Makanya ngaji. Ya gak Pak Ya, Ustadz? ngaji. Maaf. Ada guru ngaji jadi punya adab. Maaf.
Silakan. Baru orang mau ngomong di. Iya. Ya maaf. Saya mau kasih salam dulu. Ya udah silakan. Ya nggak akan diganggu. Ya Pak Ustadz ya. Tuh, Pak Ustadz aja. Kapan salamnya? Ngomong. Tadi giliran gue ngomong panjang lebar protes, nggak bisa salam. Giliran dikasih waktu untuk salam aja nggak ngomong-ngomong. Ustadz udah, saya udah, Sekel udah, semua udah waktunya yang dah. Nah salam dulu dah. Jangan sampai enggak. Ya. Udah ditungguin dari tadi soalnya nggak enak. Jangan bikin malu. Salam aja nggak bisa. Ngaji nggak? Kalau ngaji gitu adabnya dijaga. Orang timbang salam. Dah salam. Ya. Salam dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghormati saya, yang saya hormati. alhamdulillah. Hehehe. Secara redaksi dan diksi itu kalimat itu biasanya yang dipakai seseorang ketika memberikan sambutan atau memberikan suatu opening, itu biasanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Saya bukan yang menghormati saya, situ tiang bendera dihormatin begini. Yang saya hormati, bukan yang menghormati saya. Yang saya hormatin. Ya benar nggak Kiai? Yang saya hormatin Bang. Sekarang saya tanya, yang tamu siapa? Ajis. Yang tuan rumah? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Biasanya yang ngormatin tamu siapa? Tuan rumah. Salah saya. Ya emang betul sih. Memang sunnahnya kalau tamu datang harus dihormati. Ya benar Bang. Tapi bahasanya enggak, yang jadi pertanyaan, salah saya di mana? Ya benar, makanya belajar. Yang tamu Ajis, yang tuan rumah ibu-ibu, berarti yang menghormati yang tua. Pada yang ya udah. Ya terserahlah. Pelawak dilawan. Ya boleh. Emang yang benar gimana? Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahaya, itu namanya sambutan, mukadimah approach. Itu mukadimah, itu baru muka, belum pundak, lutut, kaki, itu baru pundak. Enggak, sebentar. Lu makan apaan sih, Cah? Bau banget. Bandeng, ikan teri enak di rumahnya Pak Sudirman. Lah? Ikan. Gue gigit lu ikan. Kata ikan, hahaha aja. Orang udah kata 4 kali ngomong ikan, haheho aja. Udah sambutan dulu sono, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Jadi Bang, di belakang tuh ada Kapolres. Ya. Ada Pak Lurah. Ya. Ada Pak RW. Ya. Ya udah, berarti jadi, gini. Mereka itu menghormatin kita Bang. Bukannya Ya. Abang minta dihormatin. Ya, saya mereka menghormati kita. Tapi alhamdulillah, saya kalau ada Pak RW, Pak Sekel, Pak RW, Bapak Komandan, ya, hati tenang. Oh tenang karena terjadi. Apalagi ada Pak Sudirman. Oh tenang karena damai jiwa. Enggak. Saya ingat kemarin waktu saya acara di Tasik. Ada juga Pak Sekel datang. Pak RW datang. Bapak Komandan datang. Pulang dikasih amplop sama mereka. Alhamdulillah. Iya. Tapi itu di mana? Di sana di Tasik. Tahu di sini dikasih apa enggak? Ya. Tenang hati Mas. Tenang hati ya. Alhamdulillah ya rezeki anak soleh. Iya. Ayo itu dulu dong bapak-bapak ibu-ibu enggak? Bang, ya. Tadi Abang udah makan namanya makanan khas Sulawesi Bang. Namanya udah. Balongko. Ya, menurut Abang bagaimana itu Bang makanan ini? Iya, kalau Indonesia balangki Ya. Ya, barangki. Balangki Indonesia, kalau di mana? Sulawesi balongko. Kalau di Cina dia barongsai. Jangan ngomong. Ini memang beda. Kalau itu makanan saya. Pisang. Iya. Pisang telur santan. Nah, itu mereka itu diaduk antara Astagfirullahaladzim. Lu bisa gak sih gak usah jelek-jelekin teman? Kesannya mulutnya bau banget gitu. Bukan.
Nah, kedeket banget. Ya sorry. Tapi di sini ibu-ibu pengajian. Ya. Ibu-ibu pengajian itu biasanya mereka itu diajarkan soal ilmu, soal pelajaran agama juga segala macam. Oh iya. Ini ibu pengajian Majlis Taklim Al Istiqomah. Iya. Hah? Ini Rahman bang. Ar-Rahman. Seminggu sekali ya Bu ya? Seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Acara pengajiannya. Iya, saya kalau pengajian ibu-ibu itu ingat ibunda saya. Oh emang kenapa dia kalau beliau Kalau itu? ibu saya tuh kalau ngaji Pengajian. ya, Ya. itu paling seneng deket ustazah. Oh biar dapat ilmu. Enggak, Kenapa? kalau ustazah deket makanannya banyak. Ibu ya. Ya betul, cuman ilmunya dong. Ilmunya dekat ustazah itu karena ilmunya bukan karena makanannya. Pantes aja tadi dari sampai depan sampai ke belakang Bang Ajis ngintilin gua mulu. Iya. Makanannya banyak. Makanannya banyak. Iya. Jadi Saya gimana? Ingat di Tangerang. Kenapa di Tangerang? Kemarin acara Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj juga biasanya Iya. karena rame. Iya. Itu apa? Di Tangerang itu apa? Di Tangerang. Tinggal ngomong begitu aja di Tangerang. Ya kan kalau orang gagap mah nggak bisa bilang di Tangerang. Itu bisa. Itu contoh. Oh, cuman di Tangerang dong pakai contoh. Iya kemarin saya lagi main Pak Ustadz. Lagi main rumah tetangga. Teman saya di sana. Iya. Ada acara Isra wal Mi'raj. Ini Isra Mi'raj Iya. Tangerang. Bilang, "Bang, bisa gak Bang hadir di sana?" Hadir, Iya. betul. Buat ngibur ibu-ibu. Ibu-ibu pengajian Iya. biasanya tuh. Ya udah, saya datang aja. Datang ngibur. abang nih, sebeo. Iya. Begitu datang ngibur, wah ibu-ibu pada ketawa. Wah, ibu-ibu ketawa. Iya. Karena ngeliatin abang itu. Iya, udah. Selesai saya balik. Pulang dari Tangerang. Iya. Ada RW. Ada RW. Kebetulan panitianya RW. Panitianya ketua RW. Iya. Apa kata Pak RW-nya? Bang Ajis, nih buat di rumah apaan parcel? Wah, di Tangerang. Iya, di Tangerang. Oh. Tahu di sini dikasih apa enggak? Oh iya. Iya. Kan ini kan cerita. Ya, ini mah Kan cerita. Cerita Kan ini. Cerita. Ini cerita doang, cerita. Iya. Enggak ya. Tanya Pak Maaf ya, ini Haji, cerita. Iya. Cerita. Udah kan. Pulang. Karena kan Nah, kebetulan saat acara pas di Pas tempat mau pulang, di tempat acara acara itu, itu? ya kan? Itu ada RW sebelah main. oh RW sebelah main. Iya. RW 1 Iya. main. Kebetulan dia itu pengusaha. Pengusaha dan temannya Bapak RW yang bikin Pengusaha acara. ikan. Oh, pengusaha ikan. Iya. Oh, iya. Terus. Iya. Apa kata temannya Bapak RW? Bang sini. Bang Haji sini. Iya. Iya. Siapa ya? Saya RW sebelah. Temannya RW sini. Iya gitu. Ya udah, dikasih ikan. Kasih ikan. Iya. Oh, di Tangerang. Heeh. Tahu RW yang sebelah bawa apa kagak? Iya. Itu di sana. Di sana. Tapi ini kan cerita. Ini mah cerita Pak RW. Cerita, mohon maaf untuk Bapak Sekretaris Kelurahan dan Bapak RW. Iya. Tolong ucapannya Bang Ajis jangan dianggap bercanda. Oh, ya salah. Tadi gimana? Iya. Cek, Bang, Hah? mau tanya. Ah, Perut sama jidat kayaknya hampir mirip, Bang. iya. Ini lagi 4 bulan. Lagi 14. Oh iya. Hamil, orang hamil. Iya. Orang hamil berarti. Udah kalau saya mah sama istri sayang. Oh gitu. Wah ini memang Bang Ajis ini terkenal Bapak Ibu semua. Beliau ini termasuk salah satu artis nasional yang memang sangat sayang dan mencintai istrinya. Gue promosiin loh. Karena yang namanya istri itu harus dihormati. dihormati. So sweet. Tapi Iya. memang benar Pak Ustadz, emang betul. Betul kan Pak Ustadz? Betul, iya. Istri potongannya itu nggak dipercaya. harus diangkat derajatnya oleh suami. Betul karena istri itu adalah jantung dalam rumah. Iya. Betul. Saya orang yang paling sayang sama istri. Oh, ada buktinya nggak kalau Bang Ajis sayang Yeah. sama istri? Waktu istri saya hamil, Hamil? saya yang nyuciin Pak Ustadz. Oh, karena Nyuci lagi apa nih? Nyuci apa? Nggak boleh capek, nggak Nyuci boleh Apa capek. aja baju. Nggak boleh capek, nggak boleh capek, nggak boleh Iya, capek, semua. nggak boleh capek. Ucap punya Istri, apa ada, enggak? alhamdulillah lah. Dan alhamdulillah Pak Ustadz nih sekedar info, istri saya perempuan. Oke lanjut. Istri apa? Perempuan apa laki-laki? Pak Ustadz punya anak berapa? 8. 8. Doyan.
ternyata Pak Ustadz nyayur. Pak Kiai. Sayang kan sama istri kan? Sayang dong, sebagai suami harus. Pernah ngelihat istri hamil? Pernah dong, kan saya udah punya anak juga. Iya. Iya. Makanya kalau istri hamil kadang-kadang tuh kita bacain. Iya, betul. Salawat segala surat macam. Yusuf, Betul. Anisa. Iya, betul. Surat Maryam. Iya, betul. Biar apa tuh Bang? Iya, Biar betul, apa? betul. Biar apa? Biar ganteng kayak saya. Iya. Oke, terus. Jadi ya, ibu-ibu Terus, kalau terus. bagian ayat tergantengnya kayak Bang Ajis, mau nggak? Ya, terus gimana? Terus. Iya. Uca Punya istri. punya istri. Punya. Istri pernah hamil. Hamil udah, kan udah punya Sayang anak. nggak sama istri? Sayang sama istri. Jelas. Kalau sayang, saya mau tanya. Oh, boleh. Istri kalau hamil yang gede apanya? Perutnya. Ini nggak sayang. Betisnya. Hah, salah. Lah kok emang bener perutnya lah. Berarti nggak pernah nyuciin. Lah emang apa? Istri kalau hamil yang gede celana dalamnya. Lah. Iya. Mak. Iya. Saya pernah, Bu. Dia pernah Bu nyuci. Terus ngejemur. Kata tetangga, wah Bang Haji sudah masuk partai ini katanya. Ada bendera di depan. Pernah ngeliat istri hamil? Ih, itu makanya. Iya. Kalau jadi suami itu harus sayang sama Oh istri. sayang, jelas. Jangan disakiti. Enggak, nggak boleh, Iya. dosa. Makanya saya tahu kenapa kalau orang hamil celana dalamnya lebih gede. Oh karena yang nyuci. Iya, 4 bulan kemudian istri saya melahirkan. Melahirkan anak. Begitu melahirkan, saya cuci lagi, saya suruh pakai, kedodoran. Karena udah gede. Udah gede. Itu harusnya buat 2 orang. Iya. Buat 2 orang. Iya, Tapi iya. alhamdulillah ya, Alhamdulillah, Dak. betul. Kita bisa hadir di sini. Iya, betul, wasilah dari orang tua kita. Ya, yaitu Bapak Sudirman. Bapak Sudirman. Di sini RT berapa ya? Bapak RT-nya ada? RT berapa RT? RT 3. RT 3. Ada dalam masjid ya? Namanya siapa? Bapak Heru, alhamdulillah nih Ya. ini yang punya daerah Bapak Heru ini orang baik. Ini Bapak Ketua RT 03 orang baik. Kita Ya. doakan semoga Bapak Heru besok naik pangkat jadi Ketua RT 04. Nah, kan 03 04 berarti Iya. naik 1 lumayan. Ini wasilah dari orang tua kita, Ya, Bapak betul. Sudirman. Tuh, Beliau orang baik, Bu. Nggak boleh dong ngeklaim, harus ada. Ganteng orangnya. Betul. Memang beda dari lahirnya aja. Antara Ajis dengan Pak Sudirman. Iya. Bedanya gimana? Kalau beliau lahir di sesar, Disesar. kalau saya diseret. Ayo lahir. Jadi Pak Sudirman kalau lahir disesar, Ajis disesar. Diseret. Begitu lahir, Pak Sudirman dililit tali pusar. Iya, kalau saya dililit utang. Kalau itu bukan perbedaan, itu namanya emang keluarganya susah. Nggak bisa begitu, tapi beliau ini orang baik. Emang benar Pak Sudirman ini orang baik ya? Saya alhamdulillah kena beliau itu, Bu, ya. Itu orang baik. Dari mana? Harus ada buktinya dong. Saya kalau ketemu Pak Sudirman, wah Pak Sudirman. Ketemu pertama kali. Iya, Pak, saya langsung dikasih 15 juta. Beliau. Ketemu Pak Sudirman sekali negor dikasih 15 juta. Alhamdulillah. Yang kedua, Ketemu yang kedua, ketemu lagi. Pak Sudirman Ya mau kemana? Mau ke masjid. mau ke masjid. Kan dari DKM. Iya kan beliau DKM. Iya. Terus Dikasih lagi 10 juta. 2 kali negor Pak Sudirman dapat 25 juta. Iya. Tadi sebelum acara ketemu. Kebetulan. Dalam hati, hihi. Kebetulan memang acara di sini. Betul, dan mampir di rumah beliau. Ayo, Assalamualaikum. Pak Pak Sudirman, Mang Haji sini, mana uang saya yang 25 juta? Itu namanya nitip. Itu namanya nitip. Itu namanya nitip. Itu namanya koperasi simpan pinjam. Tapi kita alhamdulillah bisa ketemu ibu-ibu jamaah. Iya. Ibu-ibu jamaah ini memang biasanya suka nyanyi juga dia. Suka nyanyi. Loh. Lah ibu-ibu jamaah kan biasanya suka ada penampilan. Ya dana, ya dana. Nah itu. Indung-indung kepala lindung. Bisa gak ke sono? Sorry. Indung-indung kepala lindung. Hujan. Lu musiknya? Ya. Coba musiknya. Indung-indung kepala. Dung tak dung tak. Nggak enak banget musik yang lain Ya. dong. Musik yang lain jangan pakai musik gituan. Dung tak tak dung tak dung tak tak dung tak cek. Ah itu. Dung tak. Enggak. Ciki. Nggak enak.
Lu aja yang nyanyi dah. Lu menyanyi lagu apa, gua yang ngiringin. Man ana Gue bilang, lu bisa gak ke sono? man ana Sini. man ana Manana. rusak lagunya. Ah, Enggak. Man ana mama rame. Bang Ajis waktu di Lampung juga diminta untuk nyanyi. Alhamdulillah tukang rebana 4 meninggal. Mama kata lama amat cuma ngomong man gue pengen tepok. Mama lama. 4 orang. Makanya jangan disuruh di sini nyanyi gak usah pakai musik. ya, saya mau nanya di sini, Ibu. Oh boleh mau nanya. Bu sehat? Ya sehat. Ada ibu-ibu yang usia 80 tahun? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Yang 70 tahun ada? Oh, Ada. ada. Pulang Bu, udah sore. Pengajian. Orang mau pengajian. Kesini mau nonton ilmu disuruh pulang. Cak, kalau kita lihat ibu-ibu Cak, Ya betul. kita ingat kedua orang tua kita. Betul. Dulu Bu, jadi anak-anak dulu itu beda ya Bu ya, sama anak-anak sekarang. Betul. Pendidikannya juga beda. Iya. Bedanya di mana kalau yang dulu sama yang sekarang? Kalau orang tua dulu maca anak nangis, Nyanyi. dinyanyiin. Tiap daerah biasa punya nyanyian. Diindung-indung. Oh, yang tadi. Iya. Indung. Kalau mau tidur nih diayun sambil nyanyi ya Bu ya. Sholat. Dung indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Tidur Bu. Oh ada nyanyian Iya. juga. Dulu tetangga saya itu orang Sunda Bu. Orang Sunda. Anaknya nangis. Nangis nidurin anak juga ada juga. Indung-indung. Oh. Bubuy bulan sararean. Tidur karena Bu. lagunya enak. Tetangga lagi orang Jawa. Orang Jawa juga ada lagunya. Tidur. Saya orang Betawi nggak tidur. Lah kok bisa nggak tidur? Iya. Lah emang kenapa kok bisa nggak tidur? Nyanyinya salah. Nyanyinya salah. Emang Betawi nyanyi apa waktu? Nyok kita nonton ondel, nyok bangun lagi. Bangun lagi. Kata anaknya. Ya nyanyi kan lagu yang lain banyak. Ada gerimis. Hujan gerimis. Iya. Tuh Bisa orang itu. ibu-ibu zaman dulu. Betul. Dan pendidikannya memang beda. Pendidikannya dengan anak beda zaman sekarang. sama sekarang. Anak nangis sekarang dikasih HP. Iya. Iya. Nonton Cocomelon, teterenet, Baby Shark, duduk gitu doang. Orang tua dulu kan anak Iya. kalau nangis nggak dikasih HP. Nenek-nenek dulu Kenapa dulu nenek-nenek? paling ngetop nyiri, Iya nyiri. Betul. nyender di tiang, Nyender di tiang. sambil baca selawat. Betul. Sekarang nenek-nenek main TikTok. Iya. Nenek-nenek main TikTok. Mana pas dia senyum gigi palsunya otek. Nenek. Udah begitu pakai legging lagi. Nah. Leggingnya gambar Hello Kitty. Bibir merah, ini biru, ini hitam kayak abis dipukul masa. Nenek-nenek. Tuh beda. Pengaruh media. Sekarang mah beda. Orang tua dulu sama orang tua sekarang. Betul. Orang tua dulu mah kalau bahasa pepatah mengatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Betul. Diusahakan. Ibu ya. Betul. Bu. Nenek-nenek sekarang mah main itu apa namanya? Lapor. Monitor ketua. Anggota mau lapor ketua tuh nenek-nenek. Kondisi lagi gacor ketua. Emang gitu lagunya, tanya aja Ibu anak ya. kecilnya. Digampar bola kebalik, sakitnya 5 hari, digampar enggak balik. Ada lagunya itu. Pak, ayah bener ya?
Digampar bola kebalik. Duduk ka di atas balik. Barang ama si bule. Termonitor ketua. Sekarang tuh, mengerti TikTok tuh. TikTok. Makanya anak saya pribadi, anak-anak zaman sekarang ini udah kecanduan sama HP. Makanya bang, anak saya itu dulu sempat saya beliin HP nih. Wah, nonton TikTok terus. YouTube, TikTok, YouTube. Akhirnya itu HP 2 bulan kemudian saya ambil, saya jual. Saking cintanya sama anak. Karena nggak ada duit. Buat kebutuhan. Kalau ada emang nggak saya jual, mau ngapain saya jual, orang HP bagus. Iya Cak, beda, makanya kita harus sayang sama anak. Betul. Sayang itu bukan karena memberi. Memberi, tapi perhatian. Iya. Anak zaman dulu kan kalau salaman, ada yang lebih tua duduk, permisi, nunduk. Zaman sekarang mah, lu tahu nggak gua kan sih, wah nah dilewatin. Dulu mabuk, adab kita mah luar biasa. Adab kita tinggi, diajarin. Kita lagi jalan, Ustadz lewat, Pak Ustadz, Istrinya Ustadz lewat, Bu Nyai, anaknya Ustadz lewat, Bu Ustadz, ayamnya Ustadz lewat. Ustadz. Ayam gosah, mau ngapain nama ayam juga pakai nunduk. Iya. Anak zaman dulu pun dari cium tangannya beda. Tangannya dicium. Muah. Anak zaman sekarang cium tangan orang tua disuruh mereksa, Bu. Ya, kayak mau tacap, Bu. Gue kesel ngeliatnya, bener begitu. Nggak ada yang kayak kita dulu. Muah. Jam 5 kalau kita belum pulang dicariin bawa sapu. Pulang tong, iya. Mandi, sholat maghrib, ngaji ke Ustadz. Anak zaman sekarang. Kalau anak dulu mah beda Cak. Betul. Begitu lahir makannya apa? Pisang dikerok, Iya, pisang pisang ambon. dikerik, betul, dikasih makan. Sekarang begitu anak lahir dikasih seblak. Tuh, Mati nih. anak lahir. Nih. Nah, Tuh. waduh. Iya benar. Tuh dikerok. Pisang dikerok neng, makan neng. Makanya nurut, Bu. Makanya nurut. Sekarang Cak, Sekarang ini betul. sebentar. Apaan? Gua tahu buat anak lu kan. Ya namanya di komandan ngasih ya saya ambil lah. Namanya dikasih. Kali aja lupa. Tuh. Sekarang Bu, makhluk halus lagi ngomel-ngomel. Makhluk halus ngomel-ngomel. Iya. Emang kenapa? Karena apa? Keserakahan manusia. Oh, makhluk halus ngomel-ngomel karena keserakahan manusia. Iya. Alasannya apaan? Makhluk halus lagi makan sekarang, kesian Cak. Emang kenapa kesian? Sambalnya udah nggak ada. Kok nggak ada sambal apa? Sambal setan dimakan manusia. Iya. Bakso pocong. Bakmi kuntilanak. Ya. Indomie tuyul. Digampar bola. Nenek-nenek zaman sekarang. Tuh. Pendidikan, makanya kalau bisa anak-anak ini dijaga. Iya. Pendidikannya. HP jangan terlalu sering, Bu. Iya. Jangan terlalu sering. Kalau memang ibu-ibu mau ngasih anak HP dari jam 8 pagi ya sampai jam 1 siang lah. Ya. Kesian anak sekarang. Betul. Dulu mah kita diajarin. Iya. Saya dulu Bu biar kata kecil sama orang tua saya diajarin bahasa Mandarin. Wah. Bisa bahasa Mandarin? Ya bisa lah. Oke. Bener nih. Bahasa Mandarinnya anak kecil. Tong. Jangan kata di Mandarin, di Kali Baru juga anak kecil. Tong. Emang begitu. Yang bener loh. Iya. Bahasa Mandarinnya anak kecil. Tong. Bahasa Mandarinnya jalanan. Li. Bahasa Mandarinnya anak kecil jatuh di jalanan. Licin tong. Wah masa? Bahasa Mandarinnya mie panjang tebel. Kuitiao. Bahasa Mandarinnya pakaian yang udah numpuk. Nggak tahu kan lo? Apa? Cucian. Lah bener. Bahasa Mandarinnya di atas perut. Apa? Bodong. Lah iya. Iya, makanya anak-anak tuh harus
diberikan Diajarin pelajaran. bahasa. Ini alhamdulillah ada masjid ya. Ada masjid biasanya juga pakai bahasa Arab. Iya. Terus juga anak-anak kita harus di majelis taklim. Betul, belajar Ya. ilmu. Belajar ilmu insya Allah. Insya Allah, amin amin. Iya. Di sini Ya juga Pak Ustadz ya banyak di sini Oh, iya, pada Pak. ngaji. dan ngaji biasanya pakai bahasa Arab. Ih, Emang Ajis bisa bahasa Arab? ya bisa lah. Bahasa Arab itu biasanya identik dengan awalan al bahasa Arab. Oh iya. Benar. Buah-buahan bahasa Arabnya. Alpukat. Hah? Alpukat. Rumput liar? Hah? Rumput liar? Alang-alang. Lapangan yang gede? Alun-alun. Enggak, ini salah nih kiai nih. Ada kiai yang namanya bahasa Arab itu ujungnya memakai akhiran un. Ya, nggak percaya. Sekolah madrasatun, Wah. papan tulis saburotun, bangku kursiun, ibu guru ustazatun, ibu guru cantik ibu atun. Belakangnya un. Lah nggak percaya loh, bener. Bahasa Arab itu harus dari yang dasar. Satu, bahasa Arabnya. Apa? Satu, wahid. Dua, Isnain. tiga, Selasa. empat. Rebo. Itu nama-nama hari. Lah habis Selasa apa, Kiai? Rebo, lu nggak percaya sih. Lu, tapi bener bahasa Arab bisa. Bisa lah. Bahasa Arabnya burung. Burung kalau bahasa Arabnya itu to'irun. Oh, burung to'irun. Ya. Kalau burung terbang tinggi. To'irun tak turun. Lu terbang. Kalau burung terbang tinggi sekali. To'irun tak turun-turun. On di atas. Burung terbang tinggi ketabrak pesawat mati. To'irun tewas. To'irun tewas. Biarin aja. Udah. Nggak ngerti loh. Ya udah. Nah, ini kan dalam rangka Isra Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Dan sekali lagi mohon Ya. maaf. Gue ngebacanya terkadang nangis. Antara nangis sama seneng. Biasanya kan Ustadz suka dapat besek. Cuman sedihnya kok penceramah. Kita suruh ceramah. Yang Nah. ada istri kita di rumah nyeramahin, bapaknya di kerja, bapak-bapak segitu kita suruh ceramah. Iya. Tapi alhamdulillah bisa silaturahmi ke Insya sini Allah ya. doain ya. Berkah ya. Intinya di dalam rangka Ya, Isra Isra wal Mi'raj ini Dan penutupan pengajian. ya kan. Dan penutupan pengajian pertama kita jangan sampai meninggalkan sholat. Nah itu puasa tiangnya agama. Iya. Sodako Kedua, segala macam baik. kita kalau harus sholatnya cinta enggak. sama yang namanya kedua orang tua. Betul. Di sini ada ibu-ibu mana tadi? Yang Ibu, usia 70 tahun. beliau, 70. 70 tahun. Ini yang, berapa tahun? Hah? 70. oh ibu sama-sama 70. 70. Tapi kalau akur kita ya? perhatiin nggak kelihatan muda ya Bu ya. Oh alhamdulillah. Sini Ibu, sini. Ah. Maju ibu berdua, Ya. berdua. Nanti ibu nanti mau dikasih ucapan terima kasih. Iya. Ya. Di sana Cak, dari sana Cak. Oh dari sini bu. Ya Allah manjat Ya Allah. Dikata pohon jambu kali dipanjat-panjat. Biasa. Bu, sebentar saya mau nanya. Iya. Ini ibunya siapa sih? Sini Ibu. Ibu namanya siapa saya tanya dulu. Bu, Ya. kenapa saya panggil orang tua Ini betul. perempuan? Ya, pertama beliaulah yang melahirkan kita. Betul. Contoh saya bisa seperti ini, Bang Uca Ya, bisa betul. seperti ini, itu karena jasa dari orang tua. Terutama ibu juga. Ya. Dan alhamdulillah kebetulan orang tua saya udah tidak ada. Ya. Dan alhamdulillah di sini kita mendapatkan orang tua. Ya. Amin. Kita tanya dulu namanya. Ya. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Arsi. Ibu? Arsi. Ibu Arsi, Hah? Arsi. Iya. Arsi. Usia? Usia 72. 72. 72. Sekolah di mana? Emang PAUD? Udah Ya. 72 sekolah di mana? Suami masih ada Bunda? Udah nggak ada Pak. Udah nggak ada. Udah berapa lama ditinggal? Udah setahun. 1 tahun. Oh baru setahun. Ibu namanya siapa?
Sumarni. 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 Sumari. Itu Sumani ya. Usia berapa? 70. 70. Pas Bu ya, nggak bisa Ya, kurang. 70 dua-duanya ya. Tetangga. Oh teman ngaji. Oh teman ngaji, oh pantas seragam, pakaiannya seragam, tapi udah lunas Bu kerudungnya. Saya kan Ya. nanya, istri saya Suami juga masih begitu. ada Bunda? Udah 21 tahun nggak ada. Oh, udah Oh lama. 21 tahun. Wah ya. Nah ini saya kebetulan mau kasih hadiah. Oh ada hadiah. Ya. Dari siapa nih hadiahnya nih? Hah? Hadiah dipersembahkan. Kebetulan hadiah ini dari Bapak Sudirman. Oh, oke. Ya. Memang beliau Bapak Sudirman mau kasih hadiah apa? Alhamdulillah Bapak tadi Pak Sudirman bisik-bisik sama saya. Ya katanya Nanti tolong panggil 2 ibu-ibu. 2 ibu-ibu. Mau dikasih hadiah. Hadiahnya Sepeda motor listrik beserta tiang-tiangnya. emang Pak Sudirman orang PLN. Iya. Dan yang alhamdulillah hadiahnya udah ada. Iya. Yang sekarang ada apa? Alhamdulillah Pak Sudirman sudah menyiapkan tiangnya dulu. 3 meter. Ya, Bu, nih ada rezeki ya. Udah pernah megang duit 100.000 belum? Pernah. Oh ya udah nggak usah. Kita ngasih yang belum. Nggak gini Bu, mohon maaf. Kenapa yang udah pernah itu jangan? Karena takutnya nanti ada sifat ria. Sombong, udah pernah megang lagi biasa gitu. Ibu jawabnya belum, biar dapat 100. Ibu udah pernah megang uang 100.000? Belum. Oh belum. Oh nggak usah. Kemarin saya kasih orang ibu-ibu pingsan. Iya benar. Jadi alhamdulillah. Emang lu pelit. Ya. Kalau mau ngasih aja. Ini buat yang muda-muda. Ya. Ya. Contoh nih. Ini apa namanya? Berbahagialah kalau kita masih ada orang tua. Iya masih ada orang tua betul. Bisa Karena berbakti. apa? Orang tua kita ini luar biasa perjuangannya. Betul ya. Bu, mau tahu sifat watak karakter anak? Gimana caranya tuh? Mau tahu? Iya. Di saat kita sakit. Ya. Siapa yang mau nyebokin orang tua? Siapa yang mau ngerawat orang tua? Iya. Nanti di situ ketahuan sifat watak karakter anak kita. Saat kita lagi sakit tuh ya. Iya. Bu, saya pernah Bu, saking cintanya sayangnya sama mertua. Mertua saya sakit. Terus? Yang lain mantu cuman beliin jeruk sekilo. Sekilo iya. Saya 1 peti. Wah betul, iya betul lah. Saking sayang dan cintanya Dengan sama mertua orang tua. sebagai bakti karena gini, mertua itu adalah pengganti orang tua yang Iya. sudah tiada, harus dianggap sepaket itu. Begitu saya beliin jeruk 1 peti, saya diomelin. Oh kebanyakan kali, bukan? Kagak. Lah kan sama-sama jeruk. Begitu saya buka, jeruk nipis. Lu mau buka, lu mau buka pecel ayam. Lu juga mertua apa yang mau buka pecel ayam? Emang buat air kobokan? Jeruk nipis, jeruk yang Ya. itu dong, jeruk bali, jeruk Sayangnya orang tua. Ya, Sayang orang jangan tua. pernah disia-siain. Jangan. Ya Allah, kalau udah nggak ada nyesel. Betul. Nggak ada lagi tempat kita ngadu. Betul. Ya. Kalau masih ada orang tua, Bu, ya saya nggak nasehatin nggak. Ya. Tapi buat terkhusus buat diri saya sendiri. Ya. Ya, Ma anak berapa? 72. Anak 72. Anak 72. Masya Anak Allah. berapa? Anak 72. 72 kan umur. 72 kalau anaknya 72. Saya nggak ngebayangin. Ya Allah. Anak 72. Anaknya 72. Berarti gampang banget hamil. Lagi ngambil air aqua terus ketumpahan hamil. Iya iya. Allahu Akbar. Ya, itulah orang tua Iya. ya. Deh. Kalau masih ada orang tua ya Allah, luar biasa Bu. Kita masih bisa peluk, Betul. ya. Kita masih bisa cium, Betul. ya. Kalau udah nggak ada, masya Nggak Allah, susah. Cuman hanya, Ngirim doa. ya, cuman kuburan doang kita samperin, ya. Tapi insya Allah kita doain Amin. kedua orang tua kita dan Amin. khusus yang ada di sini diberikan kesehatan panjang umur, ya. Ima, udah Ya. nggak usah nangis ah. Enggak.
Emak ibu ini nangis karena beliau nggak nyangka kalau anaknya ada 72. Iya. Padahal aslinya ada 73. Ibu tenang Bu, nanti Bang Ajis akan memberikan hadiah. Tapi memang betul, karena apa? Tidak mungkin anak itu bisa sukses dia mengklaim atas usahanya sendiri, nggak ada. Itu ada doa orang tua yang paling kuat di situ. Betul. Tuh, ayah dan ibu. Saya pernah ngalamin Bu. Dulu anak saya umur 3 tahun nangis dari pagi sampai tengah malam. Iya. Itu badannya panas. Badannya panas, demam tinggi. Tapi itu tadi Orang tua. yang namanya ibu, Ibu. akalnya banyak. Betul. Anak saya nangis. Tengah malam. Ya, saya dipanggil. Bang, ya kenapa? Ini anak kita nangis mulu. Gimana supaya diem? Iya betul. Lah gue mau bingung, mau bawa kemana? Iya nggak ada duit juga. Iya, udah tengah malam, dokter kagak. Dulu mantri. Iya mantri betul. Itu namanya istri, akalnya banyak. Iya. Coba abang keluar. Ngapain udah keluar? Saya keluar Bu. Anak masih nangis nih. Anak masih nangis. Saya tanya, ngapain Neng? Coba abang gonggong. Saya gonggong. Huk huk. Itu bini. Tong diem, ada anjing di luar. Apa? Itu anak tidur. Anaknya tidur. Tuh orang tua Orang Bu ya. tua betul. Luar biasa, Iya. Masya Allah. Karena bela-belain demi anak. Ya Ibu ya. Ya. Ibu, alhamdulillah. Kalau punya duit mau beli apaan Mak? Beli beras. Beli beras berapa liter? Ya 3 liter. Oh ya udah gope aja, gue ucap aja. Durhal. Loh. Maksudnya itu berapapun rezeki yang beliau dapat hari ini, target beliau adalah minimal bisa membeli 3 liter. Bukan berarti dia omongin 3 liter, lu kasih gocap minta kembali. Lah kasih aja. Cak, yang namanya orang tua nggak banyak, nggak pernah minta. Betul, yang penting asal anaknya inget sama dia udah seneng. Cuman minta perhatian. Perhatian dari anak. Orang tua maca Iya. yang namanya lapar. Nggak mikirin lapar ya Maya. Betul ya Bu ya. Lagian Bu, Iya betul. saya ingat dulu. Iya orang dulu. tua saya. Betul. Allah. Ya, tapi karena memang dulu kan perjuangan. Iya. Orang tua lapar ya ditahan cuman buat anak. Anak. Mama nggak makan. Tapi makan. belum tentu anak lapar buat Ingat orang tua. Ya. Betul. Ya betul kan Mak? Iya. Tuh dia aja paham. Iya. Orang tua. Yang namanya orang tua. Iya. Ya, inilah anak ibu yang ke-73. Memang baru langsung ketemu di sini. 73 nih Pak, ya. anaknya yang ke-73. Tuh. Itu berapa? Oh yes. Nah, tuh. Bu, ya. Ya. Nih buat yang muda-muda ya. Buat anak-anak terutama sayangin nih. orang tua. Betul. Orang tua nggak minta apa-apaan. Ya. Orang tua minta apa? Tong. Ini kalau dulu Bu, kalau saya ingat orang tua cuman bilang, tong ngaji biar bener. Biar benar, betul. Tong belajar biar bener. Kalau sekarang beda. Apa sekarang? Belajar biar pinter. Ngaji biar pinter. Iya, bukan Ya, bener. beda dari Bahasanya orang dulu. betul. Ya, alhamdulillah. Mak sayang sama suami. Sayang. Mak kangen gak sama suami? Kangen Bang. Kangen. Mak bisa gak meluknya pelan-pelan? Bang Haji saya sesak napas. Iya. Sesak napas. Sesak napas. Ya, namanya anak 73 ya. Jadi baru ketemu anak yang ke-73, kan 72 tadi Ya. anaknya, ini yang ke-73. Ini alhamdulillah Bu ya. Ya. Saya sudah berapa tahun ditinggal sama Ya, betul, ibu. betul. Ya. Ya. Begitu rindu, begitu kangen saya sama orang tua. Ya. Ya. Selagi masih ada orang tua, sering-sering dipeluk ya. Kalau udah nggak ada, nggak bisa kita meluknya. Betul. Ya. Ma, kan saya udah bilang pelan-pelan meluknya. Kenceng banget dari belakang kelihatan Ma, itu. Ma sayang sama suami. Saya Ma udah kasih hadiah belum buat suami? sudah Apa?
Tiap waktu sholat kasih hadiah aja. Baru dikasih Fatihah. Mak sekarang megang duit apa enggak? Megang. Mak mau kasih hadiah gak buat suami? Andai kata mak rezeki mak hari ini mak sedekahkan, mak hadiahkan buat suami, mak mau? Ya. Mau? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah. Mana uangnya? Ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Bu. Ya. Deh. Ini contoh. Contoh. Ya. Contoh bahwa ibu memang sangat merindukan sosok suami. Iya. Dan ibu rela untuk mensedekahkan uangnya. Iya. Ya. Kalau udah cinta ini luar biasa. Betul. Ya. Ya. Ini luar biasa. Ya. Bunda. Ya. Ini ada sedekah dari Bunda. Iya. Ya. Bunda ya mak ini sedekahkan dan dihadiahkan Pahalanya untuk almarhum suaminya. suaminya, iya. Ya, ini mak dipegang ya, diterima dengan hati yang ikhlas. Mak seneng nggak kalau dikasih hadiah sama saudara? Seneng. Senang. Dia mah seneng yang satu. Mak terima kasih ya. Makasih. Mas sehat selalu, panjang umur. Amin. Ya. Mak mohon maaf, bukan saya nggak mau kasih lagi turun di sini. Mak di sana ntar dia. Iya. Cak, tolong silakan Ayo mak. silakan ibu, terima Sini, kasih mak. banyak. Salim dulu ya. Salim. Hmm. Ya, aduh. Ihi. Ibu makasih ya ibu ya. Panjang umur ibu. Ya. Silakan ibu. Nanti saya tunggu di pojokan, uangnya dibalikin ya. Ya, Cak. Ya. Begitu cinta dan sayangnya ya, Ya. emak sama suami. Alhamdulillah emak hari ini ya suami tercinta ya ini sedang berbahagia karena apa? Hari ini emak sudah memberikan hadiah buat almarhum Ya, bersedekah. Emak ikhlas? Ikhlas. Redo? Redo. Nggak jadi beli beras nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan masih tersenyum lagi Bang, alhamdulillah. Iya. Iya. Walaupun anaknya 72. Begitu cinta orang tua ya sama suami. Betul. Sama anaknya, alhamdulillah ya. Ya. Mak ya udah ya. Turun. Terima kasih banyak. Mau turun. Sholat asar ya. Ya. Nggak jadi beli beras. Iya. Nggak apa-apa. Beli beras jadi gak? Ya enggak. Kenapa kemana? Dikasihin. Duitnya Kasihin. Tapi ikhlas. Ikhlas. Itu buat suami ya. Ya. Alhamdulillah. Ya udah, mak. Ya. Ya. Mak, sini dulu. Panggil dulu. Jangan sampai. Mak, kebetulan ibu saya udah nggak ada. Ya. Ya. Mak mau jadi ibu saya? Mau. Saya enggak. Lu gimana? Lu udah nawarin. Iya. Lu udah ngajuin diri. Mak mau punya anak ya saya? Mau. Abang mau? Nggak apa-apa yang jambulnya sedikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih ya udah jadi orang tua saya. Amin. Ya. Doain saya Biar ya. sehat. Ya. Panjang Saya doanya, juga Bang. minta doanya buat bunda-bunda yang ada di sini, Ya. terkhusus juga para guru-guru saya, orang tua saya. Ya. Ya, doain saya lagi bikin pondok pesantren Manula. Manula ya, Ya, oke. khusus buat orang-orang tua kita. Amin. Ya, doain ya saya ada rezekinya, Amin. saya panjang umur, agar kita bisa membahagiakan para orang-orang tua Betul, kita. betul. Ya. Kenapa saya mau bikin pondok pesantren Manula? Itu saya merasa ngasih makannya gampang. Ya. Palingan tahu. Sama nasi, sama sayur bening. Iya. Tinggal ngap. Iya. Itu bukan gampang, lo merki. Nasi, sayur bening, tahu. Iya. Karena nanti yang hadir di pondok pesantren Iya. Manula itu semuanya Orang tua. metik. Kok metik?
giginya udah mereka gak ada. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kita doain juga semua ibu-ibu sini sehat selalu, panjang umur. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini ya, Mak udah ikhlas tadi tuh. Mak, udah ya, saya mau pulang. Ya yuk Mak turun ya. Ya, Mak nggak jadi beli beras. Enggak. Kemana duitnya? Gua dikasih tadi untuk Bapak. Oh, Kasih buat Bapak bener. Oh iya, ya udah Maya. Iya, Mak nggak mau duit nggak? Maknya ketawa. Kata dia, bisa aja anak gue yang ke-73 kata dia. Nih. Mak. Tuh. Ada ya, berapa tuh, Mak? Ada berapa itu? Ada berapa, hitung dulu. 200. Banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat panjang. Kurang apa enggak? Pulang. Enggak, Mak. Ini kan tadi Emak ngasih 100.000. Betul. Ya, disedekain buat suami Iya. Emak. Ya kan? Tapi hari ini Allah kasih Emak rezeki lagi. Iya. Ya. Bukannya berkurang tapi bertambah. Mak. Ya. Mak. Kurang apa enggak itu uangnya? Udah cukup. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Ya Allah, makasih. Aduh, saya awet. Untung ibu nggak salah ngucap. Kalau beliau bilang kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Ongkos Grab hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, emang berkah. Ya. Ibu bener Bu ya, udah cukup ya tadi ya. Nih. Udah cukup. Udah cukup. Bener. Yang bener nih. Ya bener. Udah pegang lagi. Enggak apa-apa. Udah pegang lagi. Udah pegang. Udah. Katanya cukup. Udah cukup ya. Nih, Dosa lo. Buat beli. Udah buat Emak ya. Mas sehat selalu panjang umur amin, ya. amin. Ya. Buat ibu. Ya udah Bu. Ya. Salaman dulu Bu. Amin, biar ibu juga biar sehat ya. Ya. Salaman dulu Bu. Ya. Jangan diambil. Ke bawah. Ya. Biar Mak, sehat, terima Mak, ya. kasih. Ya, Allah. biar sehat. Ya, Mak. Ya. Ayo Mak, silakan pelan-pelan Mak. Ya. Mak. Kesini Mak. Ya. Mak, mohon maaf saya mau nanya, nanti uangnya taruh di kantong nggak? Ini nanti taruh di kantong. Sebelah mana? Ya namanya juga usaha. Mak, makasih ya semuanya, terima kasih. Alhamdulillah Bang kita bisa hadir di sini. Silaturahmi kan udah mau asar juga ini. Ini sebuah kebahagiaan buat saya terus khusus ke semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga orang tua ya. Amin. Ya lagi ini hanya buat yang muda-muda ya. Selagi kita masih ada umur, kita masih diberikan kesempatan sayangi kedua orang tua kita ya di momen Isra wal Mi'raj ini ya, alhamdulillah orang-orang tua kita masih diberikan kesehatan. Betul. Dan juga masih diberikan kesempatan mereka melangkah untuk ke masjid untuk ngaji. Pak Kiai. Bang Ajis, terima kasih alhamdulillah. Udah haji di tengah-tengah masyarakat jamaah kali baru ini. Bang, bentar lagi kan Ramadan nih Bang. Kira-kira ada gak kiat-kiat abang atau nasihat untuk masyarakat Kalibaru ini dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya, ini membuka nasihat terkhusus buat diri saya pribadi ya. Intinya satu, bergembiralah kita kaum muslimin muslimah ketika kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Betul. Ya. Intinya satu, memperbanyak ibadah ya Pak Ustadz ya. Tapi insya Allah saya yakin dan saya percaya ibunda kita semua di sini dan juga orang-orang tua ya kan, ini insya Allah masih tetap menjalankan ibadah puasa ya kan. Dan jangan lupa Bu ya, nanti di bulan suci Ramadan itu di malam sahur ya, insya Allah ada saya. Di mana? Di Aksi Indosiar ya, minta doanya ya. Ceramah? Ceramah? Kagak, di sana saya bersihin studio. Ya. Dan intinya sebulan, insya Allah sebulan penuh di Indosiar Aksi. Pertama saya mengucapkan mohon maaf beribu-ribu maaf kalau ada dari lisan saya yang salah maupun tingkah laku saya dan Bang Uca. Saya hadir di sini hanya untuk menghibur. Satu, silaturahmi dan juga menghibur orang-orang tua saya yang ada di sini. Ya, betul. Insya Allah
apa yang Kita hari tampilkan ini tadi, ya. hari ini kita berkumpul, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya nggak lama-lama, Ya. saya mohon pamit. Betul, izin Ya, juga. doain saya. Hari ini saya langsung ke Lampung, dari Lampung saya langsung ke Palembang, dari Palembang langsung ke Riau. Itu juga kalau ada yang ngundang. Ya. Gak usah so sibuk, Ya. gak usah so sibuk. Ya. Bilang aja kalau lu nganggur, Ya. lu nganggur, lu doang pengangguran yang banyak gaya. Ibu doakan saya ke Lampung, Lampung ke Palembang, Palembang ke Riau, kalau ada yang ngundang. Cakwe. Bang, sebelum kita pulang Ya. Bang, yuk kita doa bareng-bareng Bang Iya, Bu. Ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, Amin. sehat, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajaban. Ayo semuanya berdiri. Allahumma barik lana fi Rajaban wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ayo semuanya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa sya'bana wa balighna Ramadana. Semuanya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan istighfar kita Allah sampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa dzunub wa natubu ilaih. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa dzunub wa natubu ilaih. Ibunda sekalian, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Pada hari ini mudah-mudahan segala hajat, segala niat kebaikan Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, agar kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ala ibadatika. Rabbana ya Allah taqabbal minna du'aana ya Allah innaka antas sami'u du'a. Rabbana ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma tufbi fi tasyiri kulli asir fa inna tasyira kulli asir alayka yasir was'aluka al-yusra wal mu'afati fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yassir lana kullal asiri indana wa ghafir lana dzunubana bi barakati rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah taqabbal minna ya Allah siyamana wa wudu'ana wa ruku'ana wa ibadatana wa sadaqatana. Rabbana ya Allah taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma ya Allah adhilna mudkhala sidqi wa akhridna mukhraja sidqi waj'alna biladunka sultanan nasyira. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya jid ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman dengan teman sebelahnya.
Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dimaafkan sama Allah atas segala hilaf dan dosa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Kami dari seluruh panitia Isra Mi'raj mengucapkan terima kasih banyak atas segala kedatangan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah hitung sebagai pahala jariah, Allah jadikan sebagai ibadah-ibadah kita untuk nanti ketika kita berada di alam akhirat. Sekali lagi terima kasih. Bapak dan Ibu, dengan dibacakannya doa, mudah-mudahan doa kita dijabah, dikabulkan oleh Allah SWT. Saya selaku pengantar acara mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu